بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہم سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے، اور اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں اسپیشلی آپ سے شروع میں ہی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ نقب زنی کن طریقوں سے جو ہے وہ مداخلت بیجا بخانہ جو ہے وہ نقب زنی کہلائے گی۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور 7 گھنٹی کا نشان شو ہوگا اس کو کلک کر کے آل پہ کر دیں، اس سے نوٹیفیکیشن آتا ہے جیسے ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو روزانہ آپ کے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، روزانہ آپ کی پریپریشن کروائی جا رہی ہے، آپ کی تیاری کروائی جا رہی ہے لسٹ اے کے لیے، B1 کے لیے، لوور کے لیے، انٹر کے لیے، اپر کے لیے، یا آپ LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اردو میں لیکچر سننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ سبسکرائب کر لینا۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ویڈیو کی طرف بڑھوں گا۔ دفعہ نمبر 445، آج ہم پڑھیں گے نقب زنی کی تعریف، ڈیفینیشن آج ہم پڑھیں گے کہ نقب زنی ہوتی کیا ہے، ہاؤس بریکنگ کسے کہتے ہیں۔ تو کوئی مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے تو وہ نقب زنی کا مرتکب کہلائے گا اگر وہ گھر یا گھر کے کسی حصہ جو نیچے بیان کردہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے داخل ہو، یا اگر کسی جرم کے ارتکاب کے لیے گھر میں یا گھر کے کسی حصہ میں موجود ہو، وہاں کسی جرم کا ارتکاب کر کے ایسے طریقوں میں سے کسی طریقہ پر عمل کر کے مکان یا مکان کے کسی حصہ سے باہر نکل آئے۔ تو فرینڈز، یہ سارے نیچے 6 طریقے ہیں۔ ان 6 طریقوں میں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 6 طریقوں میں سے کوئی شخص جو ہے مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کرے۔ بیجا بخانہ کیا تھا؟ تو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو ہے 442، اس کے اندر ہم نے اس کی تعریف بتائی تھی کہ مداخلت بیجا بخانہ کیا کہلاتی ہے، کب مداخلت بیجا بخانہ ہوتی ہے۔ تو مداخلت بیجا بخانہ کا ارتکاب کر کے جو شخص کسی شخص کے گھر کے اندر یا اس کے مکان میں داخل ہو جائے، تو وہاں پہ جرم کا ارتکاب کے لیے گھر میں یا گھر کے کسی حصہ میں موجود رہے یا باہر نکل آئے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ وہ نقب زنی کا مرتکب ہوا ہے، لیکن وہ 6 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کے تحت داخل ہوا ہو یا باہر نکلے۔ تو ان کے علاوہ اگر ہوں گی تو پھر وہ مداخلت بیجا بخانہ میں نہیں آئیں گی، لیکن اگر ان صورتوں میں سے آئے، کوئی 6 صورتوں میں سے کسی صورت سے وہ کوئی جو شخص جو ایسا جرم کر رہا ہے وہ داخل ہو یا باہر نکلے، تو پھر کہا جائے گا کہ نقب زنی کا مرتکب ہوا ہے، نقب زنی ہوئی ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ 6 طریقے کون کون سے ہیں، ان 6 طریقوں کو آج ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو مجرم یا ملزم جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے راستہ سے داخل ہو یا باہر نکلے جو خود اس نے یا اس کے کسی معاون نے مداخلت بیجا بخانہ کے ارتکاب کے لیے بنایا ہوا ہو۔ سب سے پہلا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے مین ہے نقب زنی کا سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا راستہ جو اس نے سے مراد وہ شخص جو مداخلت بیجا بخانہ کر رہا ہے، یا اس کے کسی معاون نے، کسی ساتھی نے، کسی مددگار نے ایسا راستہ جو ہے بنایا ہو، جس کو عام طور پہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم سادہ زبان میں جس کو ہم پنجابی زبان میں سن لگانا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نقب لگانا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم پیچھے اکثر دیہاتوں میں خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی کچے مکان ہوتے ہیں اور مکان میں سے سوراخ مار لیا جاتا ہے بیک سائڈ سے، تو یہ اس راستے کی بات ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کوئی ایسا راستہ جس سے وہ داخل ہوں یا باہر نکلے، کون سا راستہ؟ جس کو اس نے یا اس کے کسی معاون نے بنایا ہو۔ آپ دیکھیں، کوئی ایسا راستہ جس کو اس نے یا اس کے کسی معاون نے بنایا ہو، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے سے تو آیا نہیں ہے، کیونکہ دروازہ تو مالک نے بنایا تھا، وہاں سے گزرنا، نکلنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی اور راستے سے آئے ہیں، تو ایسا راستہ جو مالک مکان کو مقصود نہ ہو، لیکن اس نے جو ملزم ہے اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے ایسا راستہ بنایا ہو، ایسے راستے سے داخل ہو یا باہر نکلے، تو نمبر 1 پہ وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 2۔ نمبر 2 میں ہے اگر وہ کسی ایسا راستہ سے داخل ہو یا باہر نکلے جس سے انسان کا داخل ہونا کسی اور شخص کے نزدیک سوائے خود مجرم یا اس کے کسی معاون کے مقصود نہ ہو، یا کسی ایسا راستہ سے جس تک کسی دیوار یا عمارت پر کمند لگانے یا چڑھنے سے پہنچا ہو۔ اب یہ دوسرا راستہ ہے، ایسا راستہ
जिससे दाखिल हो या बाहर निकले जिससे इंसान का दाखिल होना या किसी शख्स के नज़दीक सवाए खुद मुजरम या किसी मावर के मकसूद ना हो। यानी कि कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए, कोई ऐसा खुफिया रास्ता बनाया जाए, जैसे मैंने आपको पहले सान लगाने वाली बात की, अब उस रास्ते पे आ जाएं, या कोई इमारत में कमंद लगाने या चढ़ने से पहुंचा हो, इमारत में कमंद लगाई है उसने, इमारत के ऊपर कोई अब उसने कोई तरीकाकार इस्तेमाल किया है, कोई ऐसा उसके जरिए से ये पहुंच गया हो। आई होप कि हमें हमें सबसे पहले इसको रीड कर लेना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कशन पे आते हैं। हमने पहला पॉइंट आज जो है मामूल से हट के पहला पॉइंट साथ ही डिस्कस कर दिया। तो दूसरा पॉइंट हो गया, आगे तीसरा पॉइंट को रीड करते हैं। अगर वो किसी ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिसको उसने खुद या उसके किसी मावन ने बदाखलत भेजा बखाना के इर्तिकाब के लिए ऐसे वसीलों से खोल लिया हो जिससे उसका खोला जाना घर के काबज को मकसूद ना हो। नंबर 4, अगर वो मदाखलत बेजा बखाना के इर्तिकाब के लिए, मदाखलत बेजा बखाना के इर्तिकाब के बाद घर से बाहर निकलने के लिए कोई कफल खोल कर दाखिल हो या बाहर निकले। नंबर 5 है, अगर वो जबर मुजरमाना या हमला करके या हमला की धमकी देकर घर में दाखिल हो या बाहर निकले। और नंबर 6 है, अगर वो किसी ऐसे रास्ता से दाखिल हो या बाहर निकले जिसको वो जानता हो कि इस तरह दाखिल होने या बाहर निकलने के लिए बंद कर दिया गया है और उसको खुद उसने या उसकी किसी मावर ने खोल लिया हो। अब ये 6 सूरतें हो गई हैं। हम 6 सूरतों को एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं। अकेली अकेली सूरत आपको इसका एक हिंट बना के देंगे, इसका एक पॉइंट बना के देंगे, ताकि आपको पता हो कि आप फिंगर टिप्स भी बता सकें कि कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं जो अगर ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले तो फिर वो नकब ज़नी में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि जो कोई शख्स मदाखलत बेजा बखाना का इर्तिकाब करेगा वो घर के किसी हिस्सा में या घर के अंदर या मकान के किसी हिस्सा में ऐसे 6 तरीकों में से किसी एक तरीका से या ज़्यादा से दाखिल हो या बाहर निकले जो नीचे बयान की गई हैं, या वहाँ मौजूद रहे या वहाँ से दाखिल हो या वहाँ से बाहर निकले तो वो किसी जुर्म के लिए, तो वो नकब ज़नी में आएगा। तो कौन कौन से तरीके हैं आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये हो चुका है कि किसी ऐसे तरीके से ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले, खा वो कोई भी रास्ता हो जिसको मालिक मकान को वहाँ से निकलना मकसूद ना हो, मंजूर ना हो, लेकिन ऐसा रास्ता उसने या उसके किसी साथी ने खुद बना लिया हो। नंबर 1। नंबर 2 है किसी ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिस के मैं आपको शार्ट करके बताता हूँ, जिसमें किसी इंसान का दाखिल होना या उसके शख्स सवाए खुद मुजरम या उसके किसी मावन के मकसूद ना हो, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक किसी दीवार या इमारत पर कमंद लगाने या चढ़ने से पहुंचा हो। आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि किसी दीवार फुलांग का आया हो, किसी दीवार के ऊपर सीढ़ी लगाई हो, किसी दीवार के ऊपर बाहर से उसने कोई चीज़ें रख ली हो, दीवार के बाहर उसने किसी चीज़ का सहारा लिया हो, वहाँ से वो फलांग गया हो, किसी इमारत पर कमंद लगा के वो आ गया हो, किसी चीज़ का कोई चीज़ अंदर दीवार के अंदर ठोक के उसके ऊपर चढ़ के आ गया हो। तो ऐसा रास्ता जिससे दाखिल हो या बाहर निकले जिससे किसी शख्स का आना जो है या तो वो मुजरम ही आ सकता है या फिर उसके किसी मावन को मकसूद ना हो, यानी कि ऐसा आना ज़रूरी नहीं था लेकिन उसने ऐसा मजबूरन किया कोई जुर्म करने के लिए। नंबर 3 पे वो आएगा ऐसा रास्ता जिससे दाखिल हो या बाहर निकले। अब देखें, दाखिल हो या बाहर निकले ये आपने हर किसी के अंदर लिखना है, चाहे वो दाखिल वो चाहे किसी और रास्ते से हो, बाहर किसी और रास्ते से निकले, तो दोनों सूरतों में वो नकब ज़नी की सूरत में आता है। तो ऐसे रास्ते से दाखिल हो या नंबर 3 पे है दाखिल हो या बाहर निकले जो उसने या उसके किसी मावन ने मदाखलत बेजा बखाना के इर्तिकाब के लिए ऐसे वसीलों से खोल लिया हो जिससे उसका खोला जाना घर के काबज को मकसूद ना हो। अब देखें, मिसाल के तौर पे वो नंबर 2 के तरीके से वो घर में दाखिल हो जाता है, कमंद लगा के वो चढ़ के पहुंच गया है अंदर, और लेकिन अभी वो बाहर निकलने के लिए एक बंदा अंदर आ गया है, ठीक है, बाकी लोग जो है वो बाहर हैं। तो ऐसा करने के लिए उसने अंदर वालों को जो है वो हमला की धमकी दी है, हमले की धमकी दे के उनसे चाबी ले ली है और वहाँ से उनका ताला खोल लिया है, उनका दरवाज़ा अंदर से खोल दिया है। हालांकि ऐसा करना जो है घर के मालिक को मकसूद नहीं था, घर के काबज को मकसूद नहीं था, कबूल नहीं था, उसे कबूल नहीं था ऐसा करना, लेकिन उसने हमले के डर से उसने ऐसा करने दिया। तो फिर ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिससे वो घर के उसने या उसके किसी साथी ने ऐसे इर्तिकाब से ऐसे वसीले से खोल लिया हो जिससे उसका खोला जाना घर के मालिक को मंजूर ना हो। नंबर 4, ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिसके कोई कफल खोलकर दाखिल हो या बाहर निकला जाए, ठीक है, डायरेक्ट ही उसका ताला खोल लिया जाए, चाहे ताला खोल के अंदर आ जाए चाहे ताला खोल के बाहर निकले। नंबर 5, अगर वो जबर मुजरमाना का हमला करके जबर मुजरमाना या हमले की धमकी देकर घर में दाखिल हो या बाहर निकले, इसमें सिर्फ धमकी है। और नंबर 6 पे है अगर वो किसी ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिससे उसको जानता है कि इस तरह दाखिल होना या बाहर निकलना के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है, उसको उसने खुद या उसके किसी साथी ने खोल लिया हो। अभी हम आपको इसके पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई ऐसा रास्ता जिसको
कोई नया रास्ता, ठीक है, कोई एनीवन रास्ता जिसको मुल्ज़िम ने खुद बनाया हो। इसका आप पॉइंट याद कर लें, मुल्ज़िम का खुद बनाया हुआ रास्ता जिसको मुल्ज़िम ने या उसके साथी ने खुद बना लिया हो, उसके रास्ते से वो बाहर निकले या दाखिल हो, ठीक है। नंबर 2 पे आप लगा लें कि दीवार पे या इमारत पे कमंद लगा के चढ़ जाए, ऐसे रास्ते से दाखिल हो, या इसकी तारीफ में अगर लिखेंगे ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिसका दाखिल होना किसी और शख्स के नज़दीक सवाए खुद मुजरम या उसके किसी मावन के लिए मकसूद ना हो, ताहम किसी ऐसे रास्ते से जिससे दीवार या इमारत पर कमंद लगा के चढ़ने से पहुंचा हो। नंबर 3 है किसी ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले जिसमें उसने किसी वसीले से खोल लिया हो, यानी कि आप इसको यूं बना लें कि किसी ऐसे रास्ते से दाखिल हो या बाहर निकले, उसने किसी वसीले से खोल लिया, उसने कोई ऐसी टेक्निक लड़ाई कि आज ऐसा ना हो कि बंद ना कर पाए, या किसी तरीके से उसने कुछ बना लिया है, या फिर वो अंदर किसी तरीके से दीवार फलांग के आ गया दूसरे तरीके से, नंबर 2 वाले से, लेकिन वो अंदर आके उसने कुंडी खोल दी है, दरवाजे की दरवाज़ा खोल दिया है, तो ये सारा कुछ जो है वो नंबर 3 में आएगा। नंबर 4 में है कि उसने कफल खोल लिया, वाज़े तौर पे उसने लिख दिया कि ताला खोल के आ जाए, ठीक है, या बाहर निकले ताला खोल के या अंदर आ जाए, तो फिर भी वो नकबजनी में आएगा। नंबर 5 में सीधा सीधा हमला है या हमले की धमकी है, तो फिर वो ऐसा ऐसा करके अंदर आ जाए धमकी दे के, या धमकी दे के बाहर निकल जाए। नंबर 6 में है कि उस कोई ऐसा रास्ता, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रास्ता है, घर के 2 दरवाजे हैं, एक बैक साइड पे है एक फ्रंट साइड पे है, बैक साइड वाला जो दरवाज़ा है वो पक्का पक्का बंद कर दिया गया है बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए। किसी मकान का ऐसे दरवाजे भी होते हैं, तो क्या करते हैं वो जो मुल्ज़िम हैं, जो वहाँ पे मुजरम है, वो क्या करते हैं कि बैक साइड वाला जो दरवाज़ा है उसको वो खोल लेते हैं भागने के लिए। तो ऐसा करना जो है, हालांकि वो मालिक को मकसूद नहीं था, उसको पता था कि इन्होंने बंद कर रखा है ये दरवाज़ा, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से ऐसा दरवाज़ा खोल के वो भाग जाएं या अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर ऐसा रास्ता जो है वो 6 नंबर पे आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।